सत्यमवैदिके नानागन्धे सुसंयुतः आग्रह्य सर्वदेवानां लोकोऽयं प्रतिगृह्यताम् ॐ धूपं वनस्पत्यर्ववैदिके नानागन्धे सुसंयुतः आग्रह्य सर्वदेवानां लोकोऽयं प्रतिगृह्यताम् वयं वयं दूर्वामस्त्वं देवानामसि ओम वरस्पत्यर्वैदिके नानागन्धैर्विदुषः आग्रह्य सर्वदेवानां लोकोऽयं प्रतिगृह्यताम् दोरतिरोरदोरन्तं दोरसंयोऽस्मान् दोर्वजितं दोर्वयं वयं दोर्वामस्त्वं देवानामसि महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता सर्वती वाराही वज्रजनाधिका देवता सर्वती ये दृष्टा फला भट्टायुतां प्रयत्यासं लोकं समर्पयामि पूर्वी मलेशगत्कोरै राजवल्लीतलैरुतं मुक्ताचूर्णसमायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम् श्रीललिताफला भट्टायुतां प्रयत्यासं ताम्बूलं समर्पयामि ताम्बूलचर्वणानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि कर्पूरानन्दमङ्गलनीराजनम् అమ్మ మీరు కూడా కర్పూరాన్ని అమ్మవారి ఫోటో కట్టండి शुद्धाचमनीयं समर्पयामि श्री माता महाराज की विश्वेश्वरानंद भारती महास्वामी वार की विश्वेश्वरानंद भारती महास्वामी वार की अम्मा कर्पूर हारंता कलगట్టుకోండమ్మా మీరంతా అక్షంతలు అర్జున పట్టుకోండి ओम सहस्रवरमादेवी जलमूलादितांबुर सर्वगोहरतनेता मंदरतारुस्तप्रादिनी कांडाहारकांडात्प्रवं देवरजपरजपरे ये वादोर्वेवदरात्रे निजवेज याजलेन वदनादिवात्रेण विरोधि तस्यात्रे रेवेशगे विजयमनिगामयम् अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वृन्दा शिरसाधारैश्यावेक्षस्वां पदे पदे दुर्गाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् दुर्गाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् दुर्गाय विद्महे महादेवाय धीमहि षण्मुख प्रचोदयात् दुर्गाय विद्महे चक्रतुण्डाय धीमहि आनन्द प्रचोदयात् कात्यायनाय विद्महे गजकुमारी धीमहि नो दुर्गे प्रचोदयात् करालवदनाय विद्महे ज्वालाजिह्वाय धीमहि प्रत्यङ्गिरा प्रचोदयात् वाहनायै विद्महे दण्डहस्तायै धीमहि वाराही प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि विष्णु प्रचोदयात् भुजङ्गाय विद्महे जच्छश्रवणाय धीमहि सर्वः प्रचोदयात् देवी विद्महे ब्रह्मवत्यै च धीमहि वाणी प्रचोदयात् रात्मयाय विद्महे हरिपुत्राय धीमहि शास्ता प्रचोदयात् विद्महे श्रीनिवासाय धीमहि साईनाथ प्रचोदयात् दत्तात्रेयाय विद्महे अत्रिपुत्राय धीमहि दत्त प्रचोदयात् आञ्जनेयाय विद्महे
पुत्राय धीमहि प्रचोदयात् कालकालाय विद्महे कालातीताय धीमहि कालभैरव प्रचोदयात् भक्ताय विद्महे काली सिद्धाय धीमहि सिद्धेश्वर प्रचोदयात् भागीश्वरे च विद्महे क्लीङ्कारेश्वरे च धीमहि वदन्नायज्ञ प्रचोदयात् सर्वविद्यानामीश्वर सर्वभूतानां ब्रह्मादिपदे ब्रह्मणादिपदे ब्रह्मा शिवो मे शिवा शिवो परिवारदेवतार्थे महाराणी महालक्ष्मीः पासवितास्तुर्पिता पाराही महाविच्चङ्गरा भद्रादेवतास्तुर्पिता श्रीललितापरा भट्टायुधा प्रेत्यर्थं सुवर्णदिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि అంతా కూడా నెమ్మదిగా 3 సార్లు ప్రదక్షిణం చేయండి యాని కాని చ పాపాని జన్మాంతరకృతాని చ కాని కాని ప్రదక్షిణే ప్రదక్షిణం పదే పదే పాపోహం పాప జన్మాహం పాపాత్మా పాపసంభవః రాహిమాన్ కృపయా దేవి శరణాగతవత్సలి అన్యథా శరణం నాస్తి తమేవ శరణం మమ తస్మాత్ కారుణ్య భావేన రక్షరక్షో భరాత్మరి రక్షరక్షో మహేశ్వరాः పరివార దేవతా సహిత శ్రీ లలితాపరా భద్రతా ప్రేత్యర్థం ఆత్మరక్ష నమస్కారాన్ సమర్పయామి పునఃపూజాం కరిష్యే ఛత్రమాచారయామి చావరం అమ్మ అంతా కూడా బహుపరాటం చెప్పండి అమ్మా ఓం శ్రీమదఖిలలోక ఆశ్చర్యకర సౌందర్య లీలా లీలాక విభ్రమా విభవ ఏకభూత దివ్యభూషణ దివ్యాయుధ దివ్యమంగళ విగ్రహ కాంతికాంత విశదీకృత పితా విభూతి మహితే శ్రీమక్షీర భావోతి మధ్యే విరాజమాన దివ్యమణి దీపాంతర శ్రీచక్రాంతికాదరమ్య రాజ్యోపరిబిందుభక్తవిరచిత దివ్యరత్నమయ హైమ సింహాసనాసీన సీతాభిధాన శ్రీమద్రాజ రాజేశ్వరి శ్రీ లలితాపరా భట్టాదికాంబికే శ్రీమజ్జగత్తశమోనमध्ये విరాజితే అస్మిన్ భూమండలే మండలాయ మాననీయ దేవర్షి మానవాత్మిక భక్తాంతరంగాగ్రగణ్య లావణ్య నారుణ్య గాంభీర్య నిరంతర ప్రార్థిత వందిత వందిత నిఖిల జగజ్జేలీయమాన శ్రీమదయోధ్యాపుర సమస్తాన సదన నిత్య నివాసిని హరి ఓం దత్తలు సోమవారేతస్య రాజరాజత్తే यो राजा सम्राज्यवासोभयते देवस्वामेतानि हविगुं शृण्वन्ति एतावन्ता वै देवानागुं समाः एवास्मै समान् प्रयच्छन्ति त एनं पुनश्च वन्दे राज्याय देवसो राजा भवति शन्नो मित्रः संवरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विश्वरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नास्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि व्रतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम् ॐ शान्ति 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 श्रीललितापरा भट्टदा प्रेत्यर्थं चामरसेवां समर्पयामि चामरं वीक्षयामि सुप्रसन्ना वरदा भवतु सर्वं श्री परमेश्वरार्पणमस्तु परमेश्वर सुप्रीणातु అంతా నమస్కారం చేసుకోండమ్మా. స్వామివారి ఆశీస్సులతో మీ అందరి సహకారంతో కార్యక్రమాలన్నీ చక్కగా జరుగుతున్నాయి. మీరు సంతోషపడుతున్నారు, మేము సంతోషపడుతున్నాం. గతంలో కంటే కుంకుమార్తన చక్కగా జరుగుతుంది కదమ్మా. అవునా కదండి, అందరు వచ్చేవారు దగ్గర. మీ అందరి కోరిక మేరకే ఈ యొక్క సిస్టమ్ మార్చామా. లేకపోతే పవన్ కళ్యాణ్ కొత్త సినిమా రిలీజ్ అయితే తొక్కిసలాట అయ్యేదో అటువంటి బాధలు మనందరం భరించాం. ఇప్పుడు హాయిగా ఉంది, ప్రశాంతంగా చక్కగా. ఇవాళ సాయంత్రం పారాయణం 5:30 మొదలు పెడతాం. ఎందుకంటే ఇవాళ హనుమాన్ చాలీసా పారాయణం చేసే వాళ్ళ గ్రూప్ కూడా వస్తున్నారు. కాబట్టి అవకాశం ఉన్న భక్తులు 5:30కి వచ్చే ప్రయత్నం చేయండి. మరి ఈనాటి శరణవరాత్రోత్సవాల్లో భాగంగా మరి ప్రముఖ ఆధ్యాత్మికవేత్త, ప్రముఖ దర్శనం పత్రిక సంపాదకీయులు శ్రీ మురమాముల వెంకటరమణ శర్మ గారు, దర్శన శర్మ గారు అంటారు. వారికి స్వాగతం సుస్వాగతం తెలియజేస్తూ ఒక 2 నిమిషాలు మరి మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నారు. ఓం శ్రీమాత్రే నమః. ఓం శ్రీమాత్రే నమః.
ఓం శ్రీమాత్రే నమః. పరమ పవిత్రమైనటువంటి ఉత్తార శ్రీ సిద్ధేశ్వర పీఠ పాలిత ఆది పరాశక్తి శ్రీ ప్రత్యంగిర మహేశ్వరి అమ్మవారి సన్నిధిలో మనం ఉన్నాం. ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారతదేశంలోనే కాకుండా హైందవ సమాజం ఉన్న ప్రతి చోట ఈ శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా ప్రధానంగా ఒక్కొక్క మహిళామూర్తి ఒక్కొక్క అమ్మవారిలా, ఒక్కొక్క మహావిద్యల, దుర్గామాతగా, కాళీమాతగా, ఆది పరాశక్తిగా, ఇచ్ఛాశక్తి, క్రియాశక్తి, జ్ఞానశక్తి స్వరూపిడిగా కనిపిస్తున్నారు. మీరందరూ మాతృమూర్తులు. మీ అందరికీ నమస్కారం. అమ్మవారి స్వరూపంగా భావిస్తూ ఉన్నాం మిమ్మల్ని అందరినీ. మీకు తప్ప ఇంకెవరికి రాదు. అందుకోసం అమ్మవారి సన్నిధిలో మీరు ఇవాళ 6వ రోజు శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాల్లో అమ్మవారి సన్నిధిలోనే ఈ కుంకుమార్చన చేసుకునే భాగ్యం మీకు మాత్రమే కలగడం పూర్వజన్మ సుకృతం. మీరు చేస్తున్న సమయంలో ఇక్కడికి రావడం మాకు భాగ్యం. భారతదేశం కర్మభూమి, వేదభూమి. అలాంటి మన భారతదేశంలో ఎందరో మహనీయులు, మహాత్ములు ఉద్భవించి మన సనాతన ధర్మాన్ని పరివ్యాప్తం చేయడానికి ఇతోధికమైనటువంటి కృషి, వాళ్ళ జీవితాలను అర్పించారు. ప్రధానంగా శృతిస్మృతి పురాణానాం ఆలయం కరుణాలయం నమామి భగవత్పాదం శంకరం లోకశంకరం. ఆ ఆదిశంకర భగవత్పాదులు కారడిలో జన్మించి గోవింద భగవత్పాదుల వద్ద శిష్యరికం చేసి కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి దాకా పాదయాత్ర చేసి భారతదేశం అంతా కూడా వేరే మతాల్లోకి, పాషండ మతాల మయమై హైందవం కనుమరుగవుతుంది అన్న తరుణంలో శంకర సాక్షాత్ ఆ పరమేశ్వరుడే ఆదిశంకరుల రూపంగా ఉద్భవించి అవతరించి మనకు అద్వైత సిద్ధాంతాన్ని స్థాపించి ఇవాళ భారతదేశంలో వేలాది సంవత్సరాలు తురుష్కుల పాలన అయినా, 200 సంవత్సరాలు బ్రిటిష్ పాలన అయినా, ఒకళ్ళు ఇంకో మతం, ఇంకొకళ్ళు ఇంకో మతాన్ని మన మీద జొప్పించి మన ఆలయాలని ధ్వంసం చేసి మన దగ్గర ఉండే ధర్మాన్ని సర్వనాశనం చేసి మన వేద వాంగ్మయాన్ని నిర్వీర్యం చేసిన ఇవాళ ఇంత భక్తిగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏకైక హైందవ దేశంగా, అధికారికంగా రాజ్యాంగపరంగా లేకపోయినా మనకి హైందవ దేశమే. అలాంటి హైందవ దేశంలో ఇంత గొప్పగా నవరాత్రి మహోత్సవాలను ఇంత వైభవంగా జరుపుకుంటున్నామంటే ఆదిశంకర భగవత్పాదులు మనకిచ్చిన భిక్ష. వారే లేకుంటే ఏ ఇజ్రాయిలో, ఏ ఆఫ్ఘనిస్తానో, ఏ పాకిస్తానో, ఏ బంగ్లాదేశో అంతకన్నా ఘోరంగా మన దేశం ఉండేది. అది తెలుసుకోవాలి మనం. అలాంటి ఆదిశంకర భగవత్పాదుల పరంపరలో, ఆదిశంకర సంప్రదాయంలో ఎందరెందరో మహాత్ములు స్వామివారి బాటలో తుర్యాశ్రమ స్వీకారం చేసి అనేకమైనటువంటి మన సనాతన ఆర్ష భారత వాంగ్మయాన్ని అధ్యయనం చేసి మనకు ధర్మ వారధులుగా ధర్మాన్ని పరివ్యాప్తం చేసేలా కృషి చేశారు. ఆ పరంపరలో ఆదిశంకరాచార్యులు ఉత్తరాన బదరి, పశ్చిమాన ద్వారక, తూర్పున పూరి, దక్షిణాన శృంగేరి 4 ఆమ్నాయ పీఠాలు ఏర్పాటు చేస్తే అదే ఆదిశంకర్ల సాంప్రదాయంలో మరిన్ని పీఠాలు ఏర్పాటై, సనాతన పీఠాలు ఏర్పాటై వందలాది సంవత్సరాల క్రిందనే ఇవాళ ధర్మం అజరామరంగా పరిఢవిల్లేలా ఈ భారతదేశంలో ఎంతమంది ఏ విధమైనటువంటి ధర్మద్రోహులు వచ్చినా ఒక పెట్టని గోడగా ఈ ధర్మం ఇలానే నిలబడుతుంది, నిలబడాలి అనే విధంగా ఈ ఒక పటిష్టమైన ధార్మిక వ్యవస్థను, సనాతన ధర్మ పరిరక్షణ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయడానికి అలాంటి మహానుభావులు అనేక పీఠాలను ఏర్పాటు చేశారు. అందులో సనాతనమైన మహోన్నతమైన పీఠమే కుర్తాళం సిద్ధేశ్వరి పీఠం. ఆ కుర్తాళం సిద్ధేశ్వరి పీఠంలో మనకు ఆదిశంకరు రాగానే ఆ పరంపరలో మౌనస్వామి మనకు ముందుగా గుర్తుకొచ్చే మహనీయ మూర్తి. ఆయన గొప్ప సాధకులు, గొప్ప శాక్తేయులు, అపర శంకరులు,
అపర సిద్ధేశ్వరి అవతారం. అదే పరంపరలో ఈ పీఠానికి అత్యంత శక్తి, అత్యంతమైనటువంటి ధర్మనిష్ట, అత్యంత ఉపాసన అనుష్ఠానం కలిగినటువంటి మహానుభావులే అలా ఆ పరంపరగా వస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఆ పరంపరలో శ్రీ 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 సిద్ధేశ్వరానంద భారతీ స్వామి వారు ఈ పీఠంపై విరాజిల్లుతున్నారు. వారి ఉత్తరాధికారులుగా ఇటీవలే శ్రీ దత్తేశ్వరానంద భారతీ స్వామి వారు కూడా ఆ పీఠంలో ఉత్తరాధికారిగా విరాజిల్లుతున్నారు. పూర్వకాలం పూర్వాశ్రమంలో మనందరికీ కూడా వారు ప్రసాదరాయ కులపతి హిందూ కాలేజీ ప్రిన్సిపాల్ గారే కాక మొత్తం సాహిత్యాన్ని మొత్తం ఔపాసన పట్టినటువంటి గొప్ప సాహితీవేత్త. ఒకవైపు సాహిత్యం ఒకవైపు అయితే మరోవైపు శాక్తేయం ఒకవైపు. శాస్త్రం శాక్తేయం ఇవి రెండు మార్గాల్లో వారు కాళీ ఉపాసన చేసి, రాధా ఉపాసన చేసి, చివరకు వారు తురియాశ్రమ స్వీకారంతో సిద్ధేశ్వరి పీఠాధీశ్వరులుగా సిద్ధేశ్వరానంద భారతీ స్వామిగా విరాజిల్లుతూ ఒక శాక్తేయ తపస్వి ఈ పీఠాన్ని అధిరోహిస్తే ఇంకా ఎంత వైభవం ఉంటుందండి. అలాంటి ఆ సత్పురుషులు, ఆ మహానుభావులైనటువంటి సిద్ధేశ్వరానంద భారతీ స్వామి వారి పాలిత ఈ భాగ్యనగరంలోని ఆది పరాశక్తి ప్రత్యంగిర పరమేశ్వరి మందిరం కూడా అంతటి మహిమను కలిగి ఉంది. ఎందుకంటే మహాత్ములు ప్రతిష్ఠించినటువంటి ఆలయం. వారు అనేక మార్లు ఇక్కడ అడుగిడి, ఇక్కడ సంచరించి వారు ఈ ఆలయంపై ప్రత్యేకమైన దృష్టి చేశారు. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే వారి మంత్రదీక్ష, వారి ఉపాసన, తమ తపోబలం అంతా కూడా అమ్మవారి మూర్తిలో నిక్షిప్తం చేశారు. చాలా మందికి తెలియదు. మీరు భారతదేశంలో శక్తిపీఠాలు చాలా చోట్ల ఉంటాయి. అష్టాదశ శక్తిపీఠాలు, దశమహావిద్యల ఆలయాలు చాలా ఉంటాయి. ఇన్ని ఆలయాలకు వెళ్ళొస్తే మీకు ఎంత పుణ్యం కలుగుతుందో మన భాగ్యనగరంలోని ఈ ప్రత్యంగిర ఆలయంలోకి వస్తే కూడా అంతే పుణ్యం. ఎందుకంటున్నానంటే ఆ మహనీయ శాక్తేయ తపస్వి స్వయంగా అర్చించి అమ్మవారి మూర్తిలో ఆ శక్తిని నిక్షిప్తం చేశారు కనుక అంతటి మహిమాన్వితమైనటువంటి ఈ క్షేత్రంలోనే దశమహావిద్యలు ఇక్కడ కొలువై ఉన్నాయి. అంతా ప్రపంచమంతా కూడా, భారతదేశం అంతా కూడా తిరిగి వచ్చినారా అని ఫలితం ఈ ఆలయానికి వస్తే అవుతుంది. అందుకే ఈ ప్రాంతానికి రాగానే ఒక్కసారైనా అమ్మవారిని దండం పెట్టుకుంటే సకల శక్తి, సకల పాపాలు, సకల క్షేత్రాలు, భూత ప్రేత పిశాచ పీడకల లాంటివి ఏ రకమైనటువంటి కూడా మనకు అన్ని తొలగిపోతాయి. ప్రధానంగా ఆరోగ్య ప్రాప్తి కూడా ఇక్కడ కలుగుతుంది. ఒక్కసారి మీరు 11 ప్రదక్షిణాలు చేసిపోతే ఎంతటి దీర్ఘకాల వ్యాధి అయినా, మీరైనా మీ ఇంట్లో ఉన్న పెద్దవాళ్ళైనా ఇక్కడికి వచ్చి తీర్థం తీసుకుని వెళ్తే అది వెళ్తుంది. ఇది అనుభవపూర్వకంగా ఎందరందరో పెద్దవాళ్ళు, శాక్తేయులు, తపో సంపన్నులు చెప్పినటువంటి మాట. కాళి, తార, చిన్నమస్త, త్రిపుర భైరవి, బగడాముఖి, ధూమావతి, మాతంగి, షోడశి, భువనేశ్వరి, కమలాత్మిక, ఇన్ని మహావిద్యలు దశమహావిద్యలకు పూజలు అందుకుంటున్నాయి ఇక్కడ. అంతేకాకుండా గురువు గారు మన సిద్ధేశ్వరానంద భారతీ స్వామి వారి యొక్క ఉపాసనా దైవమైనటువంటి వారాహిదేవి, కాలభైరవ స్వామి, కాళి ఇవన్నీ కూడా కొలువై ఉన్నటువంటి ఈ ప్రత్యంగిర హోమంలో ఎంత మహిమ, ఎంత విలువ. మనం తలాపున ఇంత పెద్ద సముద్రం, భక్తి సముద్రం, జ్ఞాన సముద్రం, శక్తి సముద్రాన్ని మనం పెట్టుకున్నాం. అందుకే ఇవాళ అనేక చోట్ల అనేక మంది అనేక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటున్నారు. మీరు ఇంకా 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 ఇక్కడ ఈ కుంకుమార్చనలో పాల్గొంటున్న మీరు అత్యంత భాగ్యవంతులు అనడానికి అదే నిదర్శనం, అదే పుణ్య ఫలం. మీరు తీసుకుపోయిన కుంకుమ మీ పరిసరాల్లో ఉండే మీ వాళ్ళందరికీ ఇస్తే కూడా మొత్తం అష్టాదశ శక్తిపీఠాల్లోకి వెళ్ళి మీరు పూజలు చేస్తే అంత పుణ్యము ఇక్కడ కూడా మీరు అంత పుణ్యం కనుక అంతటి మహనీయమైనటువంటి ఈ శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో ఆధ్యాత్మిక శోభ పుట్టిపడుతున్నటువంటి ప్రత్యంగిర ఆలయంలో దీనికి కార్యదర్శిగా నాకు అత్యంత ప్రియ ఆత్మీయ సోదరుడు శ్రీ మునుపల్ల శ్రీనివాస్ గారు ఎంతో శ్రద్ధతో భక్తితో ఈ కార్యక్రమాల నిర్వహణ కృషి చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా ధర్మాధికారిగా వన్నూరు శివకోటేశ్వరరాజు గారు కూడా విశేషమైన సేవలు అందిస్తున్నారు. స్వామివారు ఎప్పుడు వచ్చినా ఇక్కడికి వచ్చి దర్శించుకొని స్వామివారిని
స్వామివారే అమ్మవారి స్వరూపం, ప్రత్యక్షంగా అమ్మవారిని మనం దర్శించుకుంటూ ఇక్కడి నుంచి వెళ్తూ ఉన్నాం. అలాంటి మహిమాన్వితమైనటువంటి శ్రేయోదాయకమైనటువంటి సకల క్లేశాలు తొలగించేటువంటి వారాహి సహిత ఈ కాలభైరవ సహిత ప్రత్యంగిర పరమేశ్వరి దేవాలయంలో అత్యంత వైభవంగా చాలా శక్తి అమ్మవారు ఇక్కడ మన ముందే కదలాడుతున్నదా, అమ్మవారు ప్రత్యక్షమై మన ముందు కూర్చున్నదా అన్న భావనతో, ఆ రకమైనటువంటి శ్రద్ధతో మన శ్రద్ధను మనకు కలిగిస్తూ అమ్మవారిని మనం అనుగ్రహిస్తుంది. అలాంటి ఈ చోట ఇవాళ ప్రత్యేకంగా ఇక్కడికి ఇచ్చేసి అమ్మవారిని దర్శించుకొని తామర సేవలు కూడా పాల్గొని మీరందరూ కుంకుమార్చన అమ్మవారి స్వరూపాలుగా కుంకుమార్చన చేస్తుంటే ఎంతో పూర్వజన్మ సుకృతంగా భావించి ఈరోజు పాల్గొన్నాం. ఈ కార్యక్రమంలో మమ్మల్ని ఎంతో ఆదరించి అమ్మవారి సేవలో పాల్గొనే భాగ్యాన్ని కలిగించిన ఆత్మీయ సోదరుడు ఉడుపల్లి శ్రీనివాస్ గారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ అందరికీ సెలవు. మళ్ళీ 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 వీలైనప్పుడల్లా అమ్మవారి దగ్గరికి పోతాం, సేవించుకుందాం, ఆ పుణ్యఫలాన్ని పొందాం. మన ద్వారా మిగతా వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ పుణ్యఫలాన్ని ప్రసారం చేద్దాం. శ్రీమాత్రే నమః, శ్రీమాత్రే నమః, శ్రీమాత్రే నమః. ధన్యవాదాలు. వాళ్ళ గురించి ఆధ్యాత్మికవేత్తలు అన్నాం, ఎన్నో మంచి విషయాలు తెలియజేశారు. ధర్మ పరిరక్షణకు, వేద పరిరక్షణకు కొన్ని వేల కార్యక్రమాలు వాళ్ళు నిర్వహిస్తున్నారు. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు కావచ్చు, మరి వేదానికి సంబంధించిన కార్యక్రమాలు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వేల కొద్ది కార్యక్రమాలు వాళ్ళు నిర్వహిస్తున్నారు. మరి వారికి కుట్టాల పీఠాధీశ్వరులు, జగద్గురువులు శ్రీ 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 సిద్ధేశ్వరానంద భారతి మహాస్వామి వారి అనుగ్రహం, ఉత్తరాధికారి శ్రీ 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 దత్తేశ్వరానంద భారతి మహాస్వామి వారి అనుగ్రహం, ఆదిపర శ్రీ చక్ర పరమేశ్వరి అనుగ్రహం, శ్రీ వారాహి అనుగ్రహం దానికి మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థిస్తూ వారికి ఒక అమ్మవారి ప్రచారం పరిగెత్తారు. పశ్యతి పుత్రం పశ్యతి పౌత్రం ప్రజయా బలిర్మిథునైర్జాయతే యస్యేవం విదినోగ్నిహోత్రం జహ్వతే. భాగ్యనగరం రవీంద్ర భారతిలో వారిని పల్లకీలో కూర్చుండబెట్టి పల్లకీ సేవ చేసి వైభవంగా పుత్తాలు స్వామివారు ఉపదేశం ఇచ్చిన మిగతా స్వామీజీలందరూ అక్కడ కొలువు తీరగా ఎందరో ఆధ్యాత్మికవేత్తలు, ధార్మికవేత్తల సమక్షంలో స్వామివారికి సిద్ధేశ్వరానంద భారతీ స్వామి వారి గురుదేవులకు గురువందనం అనే కార్యక్రమాన్ని చేసుకునే భాగ్యం కలిగింది. తర్వాత వారికి సహస్రపూర్ణచంద్ర దర్శనం వృత్తాలలో జరిగితే నన్ను ప్రత్యేకంగా అనుగ్రహించారు. వారి చేతుల మీదుగా ఆశీర్వాదం పొందే భాగ్యం కలిగింది. ఇంకా 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 గురుదేవుల యొక్క అనుగ్రహం మీకు మాకు మనందరికీ కలగాలని అమ్మవారిని ప్రార్థిస్తూ మీరు అన్ని ధర్మ ప్రచార కార్యక్రమం చేసేవాళ్ళు అదృష్టం. మరి యథావిధిగా మరి కొద్దిసేపట్లో సువాసన పూజ, భావం ధనాయ భావం దీర్ఘాయ భావం వహరాయ భావం దీర్ఘాయ భావం విశేషాయ భావం వదనాయ భావం వదనాయ భావం సంకర్షణాయ భావం వదేవాయ భావం మధ్యమాయ భావం అనిరుద్ధాయ భావం పురుషోత్తమాయ భావం అనిరుద్ధాయ భావం అర్జునాయ భావం జనార్దనాయ భావం జనప్రహ దేవరాధ్యే భగవతే కలిగే ప్రభాదే జంబుదేవే వర్షే భగవతే నిరోహ దక్షిణ భాగే శ్రీ శైలచవాయుయ యస్య గంగే జమునే కృష్ణే గోదావరి సప్తతి నవరే సుధాగే జ్యోతిరే ఇంద్రసంప్రో నవజోగే అభుజా దండ్యాన్ సంప్రోక్ష్య దేవం ఆత్మానం చ సంప్రోక్ష్య. ఓం శ్రీ సువాసిని దేవతాయ నమః. పాదాలు పసుపు వేయనమ్మా, పూజ తీసుకొని పాదాలు కట్టుకోండమ్మా, రెండు పాదాలు దగ్గర పెట్టండి.
అమ్మ మీరు కళ్ళు మూసి కూర్చోండమ్మా పూజ చేసుకుని ఆలోచి పట్టుకోండి. ఓం స్వస్తి అవటం ప్రాణాన్ని భాత్రం విదే మమ భైగ్రోం చంద్రం వంశం సంభాంగం శ్రీ సువాసిని దేవతాయై మహా సంజ్ఞాన చేత్యుస్తాది మహాజ్ఞానమాత్మాని భాగవాయుక్తాని సర్వేంద్రియాని సర్వాత్మాని హైమాగత్య చిరంజనం స్వాహా ఈ సువాసిని దేవతాయై నమః. ఆ పూర్ణి శుభవచనమ్మ అక్షంద్ర పూలు వేయమ్మా. శివ భవావర్గ భవాత్మక భవాత్మ భవ నిరాధనం గురు. ఓం ధ్యానం అక్షంద్ర పూలు అర్థం పట్టుకోండి. ఓం హ్రీంకారాధనగద్భితాం సర్వంతాం ప్రధారణీం మధురాం గౌతాం త్రివత్వజ్జలాం వందే పుస్తకభాషణం విశదరాం సంక్రోషితాముజ్జలాం వాం గౌరీం శుభాం పరాత్పరకలాం శ్రీచక్ర సంచారిణీం సువాసిని దేవతాయై మహా ధ్యాయామి ఆవాహయామి సువర్ణరత్న ఖచిత సింహాసనం సమర్పయామి. పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి. హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి. శుద్ధోదకం సమర్పయామి. పంచామృతానం పాదాలు చక్కగా కడిగి పసుపు పోసి పాదాలు పెట్టనమ్మా. మీరు బయట బాబు నిలిచివ్వండి. పోయినమ్మా. ఓం జాతవేదసే నమః పంచామృతానం సమర్పయామి. ఓం హ్రీం హ్రీం క్లీం కమలాలయే కమలప్రియే కమలవాసినే విష్ణువాసినే శుక్రవచనే హ్రీం హ్రీం ఐం ఆద్యవాసే జయే విజయే జయవాసే వాం వరుణే వారుణాలయే గంగాంతరే వాం వాసే ప్రద్యుమ్నే అతిరిద్ధే జలసభే సమన్నాస్యే జయే పద్మాసనే పద్మభద్రాక్షి సౌసౌందర్యే ఓం భవంకార బ్రహ్మయే విద్యుత్పత్నే దాం ధ్రీం ధ్రూం ధ్రైం ధ్రౌం సహ పరమే నామే సౌందర్యే శరద్వివాసిని హ్రీం క్రోం నాసింహే నారాయణప్రియే నారావిదే వివిజనవాసే తాసి ప్రసిద సార్జాత్ పాదవాసో సిద్ధే సిద్ధాలయే చిత్తసేవితే హృదయలయే ఉత్తమవాసిని గోవచ్చే రాజ్యే రాజ్యపదే రాజసువర్ణం సువాసే సోమరాం సుర్వేశే ఛాయావిగ్రహే యం నోం శం సంహాసం చవలోక్యం ఆనందేనందే అకారే ఉకారే మకారే కాదాత్మికే అవతారవాసే దృష్టివాలకే శ్రీం హ్రీం దృష్ట్యపుష్ట్యపుష్ట్యబుద్ధి సిద్ధి ఆం ఏం ఓం బలాం లో వేం జామా సర్వగమాన్ కులయ సిద్ధిం దేహిః పుత్రాన్ దేహిః పౌత్రాన్ దేహిః అవిద్యాన్నాదేనస్య శ్రీం శ్రీం దేహిః దేవదైతే మాయే లక్ష్మీ విష్ణుమహాంతవాసినే శ్రీం హ్రీం శ్రీం క్లీం సౌమం ఆం ఏం శ్రీం సర్వమాం పాదు తహ ఐం క్లీం శ్రీం శ్రీ సువాసిని దేవతాయై నమః. గంధం తీసుకోండమ్మా. మెడకెంత గంధం రాయండి. అందులో పూలమాల పెట్టండి. ఓం గంధద్వారాంతురాదర్శామిచ్చవిష్టాన్ గణేశనేయన్ ఈశ్వరీయం సర్వభూతానాం తామిహాపయేత్యం సువాసిని దేవతా ప్రేత్యం దివ్యశ్రీగంధం సమర్పయామి. యోపాన్ పుష్పం వేద పుష్పవాన్ ప్రజావాన్ భజవాన్ భవతి సువాసిని దేవతా ప్రేత్యం పుష్పమాలికాన్ సమర్పయామి. కొంచెం కుంకుమం సమర్పయామి. అలంకరణార్థే కుంకుమాన్ నివేదయామి. పుష్పై పూజయామి. ఓం నిధికల్పాయ మహాపాదం పూజయామి. నిర్గుణాయ महालिंगं पूजयामि निष्कारणाय महाभूतं पूजयामि साध प्रकाशाय महाकटिं पूजयामि निरात्रयाय महानाभिं पूजयामि तेजो रूपाय महाउदरं पूजयामि महादानन्दाय महाहृदयं पूजयामि परापर प्रकृत्यै नमः समद्वयं पूजयामि सत्यनित्य स्वरूपाय महाबाहुनि पूजयामि नादरहिताय महाकण्ठं पूजयामि भावप्रकाशाय महामुखं पूजयामि लक्षाद्वरूपाय महाऊष्ठं पूजयामि प्रकाशतत्वाय महानासिकां पूजयामि प्रधानज्ञानज्ञेय स्वरूपाय महानेत्रं पूजयामि निर्लिप्त तेजो बीजाङ्कुररूपाय महाललाटं पूजयामि आनन्दांशुकं चिरं पूजयामि श्री महाकाली महालक्ष्मी वासुदेवी देवतायै नमः सर्वाङ्गानि पूजयामि ओम भवस्य देवस्य वत्ने नमः सर्वस्य देवस्य वत्ने नमः ईशानस्य देवस्य वत्ने नमः पशुपते देवस्य वत्ने नमः उग्रस्य देवस्य वत्ने नमः देवस्य देवस्य वत्ने नमः
उमादो देवत्यवत्यै नमो नमः की सुवासिनी देवतायै नमः नानाविध परिमलपत्र पुष्प अर्चनान् समर्पयामि धूपम् अम्मा पुष्पं చూడండి ओम रूपं वनस्पत्यर्पभयदिव्यै नानागन्धै सुसंवितः आग्रह्य सर्वदेवानां रूपोऽयं प्रदूयता श्री सुवासिनी देवता प्रीत्यर्थं रूपं समर्पयामि साक्षात् दीपं दर्शयामि धूपदीपानान्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यम् सत्यं सत्यं विहिञ्जामि अमृतमस्तु सुवासिनी देवता प्रेषितं संभावसहित मधुरपदार्थं नैवेद्यं समर्पयामि ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा लं ब्रह्मणे स्वाहा शुद्धाचमनीयं समर्पयामि हस्तयोः हस्तवचमर्पयामि पादयोः पादवचमर्पयामि मुखे शुद्धाचमनीयं समर्पयामि सुवासिनी देवता नमः अम्मा ऐదు భాగాలు పెట్టండి ओम भूगी मलेश गत्कोरै नागवल्ली दलैरुतं मुक्ताजोत समायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगुह्यतां श्री सुवासिनी देवता प्रीत्यर्थं ताम्बूलं समर्पयामि ताम्बूलचर्वणानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि कर्पूर आनन्दमङ्गलनीराजनम् मंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यः स्वाहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता तिरुपति सुवासिनी देवता प्रीत्यर्थं तत्पुरी जय अंत हाथ कलगत्कोण्डम्मा అవడ పాదాల మీద వేయండమ్మా కొంచెం అక్షంతలు పట్టుకోండమ్మా మూడు సార్లు యానిగాని చ పాపాని జన్మాంతరభృతాని చ తాని తాని పడస్తంతే పదచ్చనం పదే పదే పాపోహం పాపకర్ణాహం పాపాత్మ పాపసంభవః త్రాహిమాన్ కృపయా దేవి శరణాగతవత్సలి అన్యథార్చన నన్నాస్తి తమేవ శరణం మమ తస్మాత్ కారుణ్యభావేన రక్షణచ్చోపరాత్తరి రక్షణచ్చో మహేశ్వరాः సువాసినీ దేవతా ప్రీత్యర్థం ఆత్మవదచ్చన నమస్కారాన్ సమర్పయామి पुनः पूजां करिष्ये अष्टानारोहयामि गजानारोहयामि सिंहानारोहयामि समस्त राजोपचार दिक्कोपचार भक्तोपचार देव्योपचार पूजां समर्पयामि अक्षत्रो नीलस्य वट्पटमा यस्तस्कृत्या जनामोश्चा तव पूजा क्रियादिषु नूनं सम्पूर्णतां याति तस्य वन्दे परात्तरि मन्दहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं परात्तरि यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं सदस्तुते अन्यजान्नावाहनादि देवी नवरात्रि पर्वदिने श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता तिरुपति सुवासिनी पूजा च भगवती सर्वात्मकः सर्वं श्री सुवासिनी देवता पादारविन्दार्पणमस्तु सुप्रीता सुप्रसन्ना वरदा भवतु सर्वं श्री परमेश्वरार्पणमस्तु परमेश्वर सुप्रीणातु नमस्कार చేసుకున్నామా Color.
వేస్తుంది ముందుకు రండి ఇటు నుంచి కూడా దండం పెట్టుకోండి రావాలి స్పీడ్గా దండం పెట్టుకోండి ముందుకు రావాలి నడవాలి స్పీడ్గా నడవాలి లేవాలండి నడవాలి 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 స్పీడ్గా రావాలి ముందుకు రండి ముందుకు రండి సరే టీచర్ లోపల పెట్టారు ఆయన అడగండి 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 వచ్చారు ఆయన అదే పని